बंधु माने अनेक समय आमे माने अनेक पूजा पाठ एवं ईश्वरंक निकटरे प्रार्थना करिबा परे मध्य आमर इच्छा पूर्ण होई पारि न थाए। तो बंधु माने आपण माने एई पुरुषोत्तम मासर गुरुवार दिन एई छोटिया उपायटी निश्चित भाବରେ पालन करंतु। एई उपायटीर एपरि चमत्कार शक्ति रही जहाँ आपणकर अपूर्ण इच्छा को निश्चित भाବରେ पूर्ण करिब। आपणकर जे स्वप्न रही ताकू मध्य पूर्ण करिब। एही प्रतिकारटी करिबा द्वारा आपणकर परिवार रे वर्तमान देखा देउथबा जेकोसी प्रकारर समस्यार समाधान होई पारिब। तो बंधु माने आपण माने एही गुरुवार दिन 7टी बुट डालीर एही चमत्कारी उपाय निश्चित भाବରେ पालन करंतु। एही उपायटी को घरर जेकोसी सदस्य मध्य करि पारिबे। एही उपायटी को आपण सकाळ पूजा किंबा संध्या समय मध्य करि पारिबे। तो मने रखंतु जदि आपण सकाळ समय करूछंती तो एहाकू सकाळ 10टा मध्यरे करिबा पई चेष्टा करंतु एवं जदि संध्या समय करूछंती तो संध्या 6टा रु 8टा मध्यरे आपण एही उपायटी को करि पारिबे। एही उपायटी करिबा द्वारा आपणकर कुंडली रे गुरु ग्रह मजबूत होइथांती जहा फल रे प्रत्येक क्षेत्र रे आपणकर जीवन रे आपणको सफलता प्राप्ति होइथाए। जदि आपणकर कोनोसी कार्य अटकी रही तो से कार्य आपणकर आगको बढ़ी थाए। जेतेबेले आपण अनुभव करिवे जे आपणकर जीवन दुर्भाग्य रे जर्जरित आपणकर कोनोसी कार्य सफल हेउ नाही एवं सेही दुर्भाग्य को सौभाग्य रे परिणत करिबा पई आपण एही चमत्कारी उपायटी करिबा उचित। प्रकृत रे गुरुवार दिन करा जाउथिबा एही उपायटी आपणकर जीवन को समस्त दुर्भाग्य को सबुदिन पई दूर करिदेबा। देखंतु जदि आपणक कुंडली रे गुरु शक्तिशाली नुहति किंबा जदि आपण गुरुंक सह जड़ित कोनोसी प्रकारर समस्या सम्मुखीन हेउचंती तो आपण निश्चित भाବରେ एही उपायटी करिबा उचित। जदि आपण विवाह संबंधी कोनोसी असुविधार सम्मुखीन हेउचंती किंबा जदि आपण बुद्धि किंबा ज्ञान संबंधी चैलेंज रो सम्मुखीन हेउचंती तेबे एही उपायटी आपण करिबा उचित। एहा व्यतीत जदि आपण आपणकर जीवन रे सौभाग्य को आकर्षित करिबाको दुर्भाग्य को दूर करिबाको किंबा आपणकर प्रयास रे सफलता पाइबाको चाहंती तेबे आपणको एही चमत्कारी उपायटी करिबा उचित। तो बंधु माने आजिरो एही वीडियो रे आमे आपणको 3टी शक्तिशाली उपाय विषय बताइबो जहाँ आपणकर जीवनर प्रत्येक समस्यार समाधान करिबारे सक्षम। तो बंधु माने आसंतु एही विशेष उपाय विषय जानिबा किंतु ता पूर्वरु आपण माने वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय श्री विष्णु अवश्य लिखंतु। तो बंधु माने एही उपायटी करिबा पई आपणको 7टी बुट डाली संग्रह करिबाको पड़िबो। से 7टी बुट डाली जेमिति संपूर्ण अक्षत रही थाए सेति प्रति आपण ध्यान देबे। यह सहित आपणको एक तंबा पात्र को शुद्ध पानी रे पूर्ण करिबाको पड़िबो एवं शुद्ध पानी थिबा एक स्टील पात्र मध्य आवश्यक हेबो। एही स्टील पात्र रे आपणको गोटिए किंबा 2टी छोट गुड़ खंड मिसाइबा उचित। तापरे ए गुड़ मिश्रित पानी को प्रस्तुत करंतु। एबे ए 3टी जिनिस को सांगरे नै आपण भगवान शिवंक पई समर्पित एक मंदिर को जांतु। आपण गुरुवार दिन सकाळु उठी जांतु ब्रह्म मुहूर्त रे। प्रथमे आपण संग्रह करिथिबा 7टी बुट डाली नियंतु एवं सेगुड़िक आपण प्रस्तुत करिथिबा गुड़ मिश्रित पानी रे रखंतु। तापरे 7टी किंबा 11टी शस्य आपण नियंतु। आपण जो निर्दिष्ट परिमाण बाछिचंती ताहा जहा हेउना काहेकि आपणकर प्रथम पदक्षेप हेउची गुड़ मिश्रित पानी रे बुट डाली रखंतु। एबे शुद्ध जल थिबा पात्र नियंतु तंबा पात्र। प्रथमे ही पानी रे अल्प परिमाण शिवलिंगर डाहाण पाखरे ढालंतु। एही स्थानटी पारंपरिक भावरे भगवान गणेशंकर वासस्थान भावरे माना जाय थाए। तापरे भगवान कार्तिकेयंक पई निर्दिष्ट स्थान रे अल्प परिमाणर जल ढालंतु। तापरे आपणको माता अशोका सुंदरींक सह जड़ित स्थान रे अल्प परिमाणर जल अर्पण करिबाको पड़िबो। तापरे माता पार्वतींक कमल भली हाथ उपरे विशेष करी कटी अंचल उपरे अल्प जल अर्पण करिबाको पड़िबो। शेषरे भगवान शिवलिंग उपरे अल्प परिमाणर जल अर्पण करंतु। निश्चित करंतु जे पात्र भितरे मध्य अल्प परिमाणर जल रहिबो। अन्य शब्द रे 5टी निर्दिष्ट स्थान रे प्रत्येक स्थान रे अल्प अल्प जल अर्पण करिबा परे आपणको पात्र भितरे अवशिष्ट जल को शेषरे संरक्षण करिबाको पड़िबो। एबे आपणको
ବୃହସ୍ପତିଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବୁଟ ଡାଲି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବୁଟ ଡାଲି ରଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ତାକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିନା ବାଧାରେ ବୃହସ୍ପତିଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ ପାତ୍ରରେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ବଳକା ପାଣି ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୁନା ପରି ଚମକିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି କରିବା ଉଚିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାରଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ନହେଲେ ଅଧ ଚାମଚ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘରୁ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ 10ଟା ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରିପାରିବେ। ତ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଥିବା ପାତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଏବଂ ଭଗବାନ ବୃହସ୍ପତିଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ତର୍ଜନୀ ଅଙ୍ଗୁଠିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଠି ପାଖରେ ଥିବା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କିଛି ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଆଙ୍ଗୁଠି ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଘିଅ ନେଇ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଶିବଲିଙ୍ଗର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମାତା ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଘିଅକୁ ମାତା ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ମଥାରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାଂକ୍ଷା ଯାହା ବି ହେଉ ଏହାର ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘିଅ ପ୍ରୟୋଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାତା ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘିଅ ଲାଗିଥିବା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୋଛି ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଘଷନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହି ଘିଅର ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଘିଅର ଏକ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଏହି ଘିଅର ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ 3ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଏହି ଘିଅର ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଧନ ଅର୍ଣ୍ଣର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଘରୋଇ ବିବାଦ ଏବଂ କଳହ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ବିଧିଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧାରଣ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ଉପାୟଟି ଭଗବାନ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବେଲପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏହା କଟା, ଚିରା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯେମିତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସତେଜ ବେଲପତ୍ର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଲପତ୍ରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଧୋଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କିଛି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଏବଂ ଅଧ ଚାମଚ ମହୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ନେଇ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବେଲପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗୁଳି ବ୍ୟବହାର କରି ମହୁର ଏକ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାନ୍ତୁ। କେଉଁଠାରେ ନା 3ଟି ପତ୍ରକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ୁଥିବା କାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ମହୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବେଲପତ୍ର ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ବେଲପତ୍ରର ମସୃଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି।
ଏବଂ ଏହାର କାଣ୍ଡ ଜଳଧାରୀ ଆଡ଼କୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ ଆପଣ ଆଣିଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ ଜପ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଜଳକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ 7ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି 7 ଥର ଜଳ ଢାଳନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଳ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଜଳଧାରୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଛିଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ପାଦ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମାନସିକ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତିଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଉପଚାର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ସରଳ ଅଭ୍ୟାସ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।